всем. Микрофон включен, да? Nüüd tõstamast, jah? Работает. Tere kõigile ja halleluuja. Здравствуйте всем. Привет. Sulev küll pani mulle nagu lood ette, mida ma peaks nagu rääkima vist, on ju. Как будто я дал на эту тему, чтобы говорить. Я не дал никакого ответа. Aga mulle saamas üks kurat toimetab. No nii. Seal on šlang oli lühike. Mulle kihu ole. Väga hea. Et mul tuli südames Сердце пришел говорить это. üks tüdruk nimega Margaret. Одна девочка, которая Маргарит называется. Et Jumal viis ta kokku temaga чтобы мы встретились, да. viimasel juulipäeval, Последние дни июля месяца. kui ma otsustasin Когда решился õhtu hilja veel jalutama minna. гулять вечером. Olin enam-vähem sooja õhtu. Было теплый вечер такой. Sõlme okei. Ja läksin plätudega välja, siukse lühiste pükstega. Ну, в тапочках коротких. No see ei ole üldse tähtis Не tegelikult. важно, конечно. Ja jõudsin otsaga sinna Pirita jõe äärde. Дошел до речки Пирита, в Таллине такая речка есть. Ega ma eriti sinna ei plaaninud minna muidugi. Не планировал туда идти. Nagu ma ütlesin, oli soe, Я говорил, было тепло тогда. aga hakkas vihma kallama. И начал почему-то дождик. Olin täitsa läbimärg. Был полностью мокрый. Käisin seal metsas, seal on siuke terviserada. Ходил там в лесу, там была такая тропинка здоровья такой. Ja ühe pingi peal seal istus väike tüdruk. И на одном скамейке сидела маленькая девочка. Ja ta nagu ei vaadanud üldse minu poolegi. И даже не смотрел на меня там. Ja kõndisin tast mööda. И мимо его ходил тогда. Ja tuli järsku, et stopp, Ivar. И вдруг пришел мне стоп, чтобы остановиться. Läksin tagasi. И обратно пошел тогда. Istusin tüdruku kõrvale. И сидел рядом, сел рядом девочке. Ja küsisin, mis teeksin. И спросил, что ты делаешь тут? Tuli välja, et ema oli ta kodust välja visanud. И мама его выгнала из дома. See ei olnud muidugi esimene kord, nagu ma nüüd tänapäeva tean. Это не был первый раз, я знаю. Ja tal ei olnud nagu kuhugi minna. И ей было некуда идти, этой девочке маленькой. Ajasin käed taeva poole И поднимал руки небеса и говорил. Ja palusin Jeesuselt, et mis ma teen. И спросила Иисуса, что надо делать. Ja siis tüdruk küsis minu käest, И тогда девочка спросила у меня, et kellega sa seal räägid. с кем ты там разговариваешь? Ja ma ei jõudnudki vastata. Я не успел ответить тоже. Ta küsis, kas selle mehega seal taevas. А ты с этим мужиком там на небе разговариваешь? Ma ütlesin selle peale ja. Я говорил, да. Ja ma rohkem nagu selle peale tähelepanu ei pööranud. И больше внимания на это не обратился. Siis võtsin ta käe kõrvale ja mõtlesin, et viin enda juurde. И взял его за ручку, чтобы вести его домой себя. Tee peal tuli veel nagu välja, et tal vanaema elab Kadriorus. И оказалось, что у него бабушка живет в Кадриоре, в Таллине. Ja tüdruk käisis muidugi ära, pärast oli mul kukil. Девочка устала, потом я взял себя на плечи. Ma kujutan ette, see oli päris koomiline. Это было такой странный вид тогда. 8-aastane. 8 лет девочке было. Ja
mingi märg mees ja märg tüdruk Мокрая девочка, мокрая мужчина. mööda reiditeed on ju. Ну, на дороге этого. Vanaema ei olnud muidugi kodus Бабушка не был дома тогда. ja siis võtsin ta enda juurde, И взял его тогда к себе домой. mis muidugi on päris riskantne, Это рискантно взять чужую. sest ma elan praegu oma ema juures. Я живу у своей матери. Aga ema on praegu, suvel oli talus on ju. А мама была в деревне. Ja siis, И тогда see lugu läheb vist muidu väga pikaks on ju, длинная история. et Говори, как ты умер, на небо попал. ja ja aga pärast ma selle tüdrukuga nagu rääkisin on Потом ju, я этой девочке разговаривал, et ta olevat Jeesus taevas, tema oli näinud on ju. что она видела Иисуса на небе. Ja ma küsisin, milline ta välja nägi Я спросила, как он выглядел Иисус. ja ta ütles, väga ilus Он говорит, mees. очень красивый мужчина. Praegu ta on Lõuna-Eestis ühes internaatkoolis Сейчас там Южная Эстония, там в интернате. ja ta evangeliseerib seal И nooremaid ja väiksemaid евангелизирует там молодых, там больших, маленьких. et eelmine nädal ma suhtlesin seal ühe В следующей неделе я общался с ней. söögitädiga on ju, Одной тете, которая пищу приготовляет. kes teda ainukesena usub, et Единственный, который верит в ее. ja saab aru, et Jumal on olemas. И понимает, что Бог существует. No nii, ma ei tea, tast on muidu palju veel rääkida, aga see läheb vist hästi pikaks. Kuidas taevas käisid ise ka? Taevas või? Jah, kuidas surnu üles ärkada. Ja see Я говорю, что расскажи, как мертвый воскрес. Господь воскрес одного мертвого. no, taevas, ma käisin ikka väravas, mitte päris taevas. Я ходил Ma, к воротам небес. et üks auto sõitis mulle otsa И põhimõtteliselt. одна машина объехала меня. Наехала на меня. Заехali. Ühesõnaga sõitis haiget põlve ja И ехал ударил мою больную колену. see oli kõnnitee peal muidugi. Это было, где пешеход был. No, ja siis ma lendasin sellest löögist. И я упала от этого удара. Muru peale mätaste vahele. На трава. Вылетел на трава. Ja üles äratas mind И разбудил меня тогда. no vahepeal ma seal nagu käisingi taevas ära. И я ходил, Господь взял меня на небо тогда. See oli niimoodi, et ma nägin, et mul nagu pulssi ei ole. Я видел, что у меня пульса уже не было. Ja sealt öeldi mulle, et sul on pulss olemas. И там сказали, что у тебя есть пульс на небе. Pole veel aeg, et minna tagasi. И иди обратно, нету времени, для тебя время. Aga samal aeg, kui ma seal nagu suhtlesin, И это время, когда общался на небе. oli kiirabi kohale tulnud. И за это время уже скорая помощь приехал. No prilliteev, no. Nad olid juhuslikult mind näid seal kuidagi. Случайно увидели меня там. Ja kui ma ärkasin, oli kanderaam minu kõrval. И когда я проснулся, это было, носилки были уже рядом. Mu see haige põlv oli tagurpidi enne. Эта коленка была наоборот, в другую сторону. Aga kui ma ärkasin, И siis oli когда я проснулся, тогда otse oli nagu praegu. опять ровно стало. Aga nad otsusesid ikka kaasa võtta. И они решили меня с собой взять, это скорая помощь. Ma tahtsin jälle põgeneda sealt Я autost. хотел убежать из этого машины. Mu seda on ennegi ette tulnud. Seda on ennegi ette tulnud. Но это и раньше бывало, да. Aga seekord mul oli riides. А этот раз одето был, он был одет. Ja
siis see õde oli vist arvutist vaatas, И эта сестра там, скорая помощь, смотрела из компьютера, там, et minuga ei ole mõtet jamada и что нет смысла со мной возиться. ja autojuht tahtis ka must lahti saada. И шофер тоже хотел избавиться от меня. Ja siis ma seal Peterburi tee ääres saingi välja. И тогда вышел из там Петербургском шоссе из машины. Ja olin väga õnnelik, И был очень счастливый тогда. sest mul see põlv oli ennegi haiget teinud. Но эта коленка у меня и раньше была такой, понимаешь. Aga tänapäev, nüüd on vist mingid uued varuosad seal või ma ei И tea. теперь как будто новые запчасти там дали. Paindub ja jookseb ja И бегает и все делает. ma hakkasin kevadel ennem И весной я начал selline 20 kilti päevas käima 20 километров в тени ходил тогда. ja 10 peal hakkas valutama. И когда 10 километров ходил, уже болеть начал. Aga nüüd, ma ei tea, 20 pealt ei tunne midagi. И теперь, если 20 километров, то ничего не чувствую. Aga seal väravas oli, И там на небе, на воротах, ma ei tahtnud sealt tagasi tulla. я не хотел оттуда обратно прийти. Seal, no see on kirjeldamatu, et Это необъяснимо. see on kuidagi, sa tunned, et kõik on nii hästi, Это чувствуешь, все так хорошо. et ei tahaks tagasi minna. И не хочется обратно идти. Aga ehk kunagi Jumal annab, И может Господь даст скоро. et saan sinna päriselt И minna. могу наконец-то туда пойти. Noh, mis veel? Seda ka veel. Говорит, Ülesäratamist ka. ну давай. Seda äkki teavad kõik või Ei tea. ei tea. No seal on tegelikult palju niisugune eellugu ka, aga noh, mängime lühidalt. Будет рассказывать, что как Господь одного мертвого воскрес. See oli jälle öösel. Это было опять ночью тогда. Tulime Haapsalust, Пришли из Апсала, город такой. Klaus Müller oli seal. Клаус Мюллер, один евангелист. Хороший мужик. Ja kuidagi seal sain väga suure puudutuse. И там Господь мне потрогал. Прикоснулся. Прикоснулся. Ja mul nende bussipeatustega on üldse kuidagi mingi jama. Мне эти автобусные эти остановки, проблемы с этими остановками. Istusin seal, И сидела там на остановке там, kiirabi sõitis mööda и скорая помощь мимо ехала там, vilkuritega и этими мигалками мимо ехала. ja mõne aja pärast jääb seisma. И через какое-то время останавливается скорая помощь. Üks õde jookseb välja sealt. И одна сестра выбежит из этого скорой помощи. Ivar, помоги. Говорит, Ивар, знал его, говорит, помоги. Ma alguses vastasin talle, et ma pole arst, И я сначала ответил, что я не врач. et neil arsti polegi vaja. Нам врача не надо, сестра говорила, скорой помощи. Et ühesõnaga pidin sinna autosse minema. Мне надо было туда в машину зайти. Aga see juht muidugi see ei tahtnud sisse lasta. А шофер этого скорой помощи не хотел меня пускать туда, скорой. No võõrad tavaliselt ei lasta kiirabisse. Обычно не пускают туда. Tüdrukud rääkisid pehmeks. И эти девочки, которые там, сестры были, уговорили шофера. Ja et ühesõnaga palveta. Что молись. Seal oli üks naine, Там была одна женщина, kes oli just peale elustamist surnud. после этого оживления умерла там в машине. Et tee midagi. Что сделай что-нибудь. Ma vastasin, et mina ei oska midagi teha. Я ответил, что я не могу ничего делать. Et kannatage, ma proovin ühendust saada. Потерпите, я попробую контакт с небом. Tüdrukul kõrval karjusid, et aega vähe. И эти девочки там рядом кричали, время мало.
ma nagu ei lasknud sellest segada ennast Мне это не mешало. ja siis ühe korra tuli, И тогда пришла мне такое. et nagu Klaus Müller karjus, et Это как будто этот Клаус Мюллер кричал. ma kindlasti niimoodi ei oska, Я так не умею кричать. aga Jesus power ühesõnaga. Что сила Божия. Да? Ja siis ma olin ka veel, seda ma ise ei mäleta, Это я сам не помню потом. ma olin ka vene keeles И по-русски я как palvetanud, молился по-русски тогда. mida ma eriti ei oska. А это обычно я не умел по-русски молиться. No vähemalt nii öeldi. Ну так сказали. Kõik olid väga õnnelikud seal autos. Все такие счастливые стали на этом машине там. No see naisterahvas, süda hakkas tal tööle, aga ta nagu, И сердце начало работать этой женщины, которая... ja silmad olid tal küll lahti, on ju, aga ta nagu ei suhelnud, et Глаза были открыты, но не общался. ma ütlesin, et töö tehtud, lähen välja. Я сказал, работа сделана, я уйду. Öeldi, et ei, nüüd tuleb, et äkki juhtub veel midagi. Может быть, еще что-то случается. Ühesõnaga viidi mind ka kiiravisse. И меня тоже везли туда, скорую помощи, в больницу. No sinna nad mind ka unustasid, on ju. И там и забыли меня там. Ja seal ma veel palvetasin И там ühe, тоже еще молился. aga see selleks, pärast käisin jalaga tagasi koju, on ju. И потом пешком ходил. Это... Mul oli väga tugev jõud kuidagi, Мне такой сила была внутри. kes teab Mustamäe Kiirevi haiglast Lasnamäe lõppu kõndida. Кто знает, из Мустаме скорой помощи идти до Ласнаме, это расстояние в Tallinna там, километр. Noh, siuke, ma ei tea, 13-14 või midagi, No, sinna 13 kanti. kilomeetrit. Midagi sinna võib olla. Ja oligi siuke lugu, И такое дело было. et Аминь. mul lähevad pisut sassi, et mul on kaustikus on kirjas, on Все ju, путается у меня, все et nad написано. põimuvad siin üksteisega ja ma mõnikord nagu Иногда так. kõike tuleb kohe meelde, et Не вспоминаю. aga aitäh teile. Aitäh, slava Bogu, slava Bogu. Кто еще свидетельство, кто хочет для славы Божьего? Киньте ты, у тебя Всегда есть. А, есть? Ну, короткое сделай. Короткую наклад на небо. А? Ой, осторожно. Добрый вечер. Я по-эстонски не буду. Не то, что я не хочу, я не умею. Добрый вечер. Скажем так, кто-то уже слышал мои свидетельства здесь. Keegi kuulis, võib-olla on kuulnud, ma tunnistasin. Но я сейчас расскажу о последних свидетельствах. Viimane tunnistus, mis sul on. Оно как бы в течение где-то 1,5 года. В течение 1,5 года. Pooleteist aasta jooksul, mis juhtus. То, что 1,5 года назад 1,5 aastat tagasi. у меня был вес 140-146 килограмм. в районе. 146 kilo kaalus ta. Ну, значительно больше, чем сейчас. Palju rohkem kui nüüd praegu. Я начал молиться Богу Ma hakkasin Jumala poole palvetama и сказал: Господь, ja ma ütlesin, Jumal, если ты мне поможешь избавиться от этого веса, kui sa aitad mul sellest kaalust lahti saada, ты знаешь, что я сам свои привычки изменить не et могу. ma ei saa oma neid kombeid muuta nagu. Я ел ненасытно, Ma sõin nagu, и постоянно все было мало. alati oli vähe nagu. И я сказал: Бог, если ты мне Et поможешь, kui sa mind Jumal aitad, я начну служить тебе везде, где будет ma hakkan возможно. teenima sind ükstapuha kus kohas nagu. Через какое-то, где-то через 3-4 месяца 3-4 kuu pärast мой семейный врач minu perearst siis звонит и говорит, что есть возможность сделать операцию ütles, et on võimalik teha operatsiooni, по уменьшению желудка. et kõhu vähendamiseks nagu. Я даже не задумывался, Et ma isegi ei mõelnud siis midagi nagu. особенно то, что это был государственный Et проект, see oli nagu riiklik projekt, что там платить не надо. et seal ei olnud vaja midagi maksta. И
И я в тот момент сказал, да, Бог, если это твой, ma ütlesin, kui see on sinu plaan, Jumal, я его принимаю. et ma võtan selle siis vastu. 13 марта 13. märtsil была операция, oli operatsioon, прошло чуть больше 7 месяцев. 7 kuud möödas С sellest. того момента я потерял 55 ma килограмм. 55 kilo kaotsin ära. 146 на сегодняшний, 146. сегодняшний вес 91-92 килограмма. 91 on praegu päeval. Плюс всему этому Pluss sellele veel, у меня пропал mul kadus, целый букет болезней. et erinev bukett haigusi kadus ära. И это было астма, Astma oli, давление кровяное, vererõhk oli kõrge. сонная апноэ. Это когда ты можешь сон упасть, минуту не дышать. No, et nagu magades ei saa nagu hingata. Уходит сок этот желудочный. Et maa on maha, see happes on. Да, тогда еще пропал храп, Norskamine kadus ära, пропала болячки суставов. et need liigestel kadusid И need. это опять было свидетельство тому, что See oli tunnistus sellest, et если Бог что-то, ты у Бога спрашиваешь, Он что-то делает, midagi küsid Jumala käest ja teed. Он делает несравненно больше, о чем ты просишь и seda rohkem, помышляешь. kui sa küsid nagu. Я просил у него только скинуть вес, Ma palusin, et kaalust maha saaks. но он бонусом дал избавиться от еще болезней. Jumal nagu võttis ka haigused ära. Я мог бы рассказывать много свидетельств, но как мы договорились о маленьком, сделаем этот. В следующий раз еще. Ладно, а это. Как твое имя? Скажи. Minu nimi on Raul. Raul Savjatimo. Raul, jah. Ja minu abikaasa Katrin. Žena tam Katrin. Ja tegelikult see on rohkem isegi tema tunnistus kui minu. Это больше его свидетельства, чем мое хочу, это свидетельство, его. Ja see on sellest, Это от того, что mida Jumal teeb что Господь делает ja kelle läbi ta teeb. и через кого делает. Mul on vahest Jumalast täiesti kahju, Мне жалко Господа. et ta peab enda töö tegemist kasutama sellised inimesed nagu mina. Иногда, что Господь использует за что-то Божью работу, как меня. Et juhtus see niimoodi. И случилось это так. Meie kogudusse Kiviõli tuli jutlustama üks pastor. В нашей церкви Кивиэли пришел проповедовать один пастор. Ja seal ta rääkis, et tal selline probleem, И он говорил там, что есть такая проблема, et tal on vend Tallinnas vähihaiglas что у него есть брат в Таллине больнице, рак больница. ja viimases В staadiumis. последней стадии рака. Ja vend ei taha sõnagi kuulda Jumalast. И брат ни одного слова не хочет слышать от Господа. Läheb kurjaks ja И слой становится и так далее. Ja kuulsime jutu ära И мы слушали этот разговор, что это брат говорил. ja järsku tuleb Katrin minu juurde ja ütleb, И резко Катрин подошел ко мне и говорил, et temal tuli südamesse, et me peame minema sinna. что у меня пришло в сердце, чтобы мы должны туда пойти, в больницу. Aga ta nagu ei julgenud seda mulle öelda, sest et see Я oli сначала боялся сказать мне это. sest see nagu oleks pidanud toimuma minu sünnipäeval. Это потому что у него день рождения был этот день. Ja ütles, et tuleb minna. Ja ma И ütlesin, сказал, что надо идти, Господь сказал пойти, надо в больницу туда. ja ma ütlesin, et kui niimoodi Jumal ütles, tuleb minna. И я сказал, если Господь сказал, тогда надо пойти. Sõitsime spetsiaalselt Tallinnasse, И поехали специально в Таллин тогда. otsisime üles selle haigla, Нашли эту больницу там. saime sinna sisse, И туда попали, туда внутрь. läksime palatisse, И пошли в палату туда. leidsime sealt mehe, Нашли этого мужика там. selline suur. Такая голова. Голова и лицо. Ei, Лицо. nägu hüppasid. Лицо было такое. Praktiliselt rääkida ei saanud, Практически разговаривать не мог. üksikuid sõnu niimoodi. Некоторые слова выражал. Katriniga tutvustasime, kes me oleme, Говорили, что Катрин, кто мы такие, так, kas võime palvetada что eest. можем молиться за тебя или нет. Ja huvitav kombel ta oli nõus И он согласно было.
ja palvetas koos meiega И patuse молился palve вместе с нами молитву покаяния. ja ta kuidagi läks nagu elavaks. И как-то живым стал. Helistas veel läbi meie siis oma vennale И еще звонил через нас своему брату. ja ta vend ütles, et neljapäeval tuleb talle külla. И брат сказал, что в четверг придет на гости туда понес. ja me läksime minema. И мы ушли тогда туда. Kolmapäeva hommikul И в среду утром рано. seesamane pastor helistas meile И это пастор звонил нам тогда. sõnumi saatis. Сообщение послал, et tema vend lahkus. что его брат ушел из жизни. ja tuli välja, et hooldajad, kes ta leidsid, И эти, которые ухаживали, нашли его там. leidsid selle mehe poodist põlvedel И нашли этого мужика там кровати на коленях там. palves. Молитве. ja selline ongi see lühike tunnistus. Это короткие свидетельства. Läks 3 nädalat mööda. И 3 недели прошло. me sõitsime abikaasaga Võrru Мы ехали с женой в Võru город такой. ja tagasi tulles mõtlesime, et jooks kohvi kuskil. И на обратном пути думаю, что кофе попьем где-то. vahestel inimestel on omal kohvi kaasas Обычно этим бедным людям кофе с собой. ja me ei leidnud ilusa kohta. Мы не нашли красивое место. keerasime trassid maha Выехали с трассы тогда. ja sattusime Paunverre. И оказались в Баумбере, место такое. sõitsime sinna keskväljakule, И ехали до середины этого площадки, там, площади. vaatasime, et seal midagi teha pole. Там нечего делать было. hakkasin autot ringi keerama Начал машину поворачивать. ja abikaasa järsku ütleb mulle, et oota korra. И жена говорит, подожди. võtab brošüüri lootust leides, Но берет прожил христианский. Там, hüppab autost välja, вы выходите с машины, там, прыгаете с машины. läheb lähedal olevasse И bussipeatusse. идет ближайшую остановку автобуса. seal üks meesterahvas istub. И там мужчина один сидит там. andis talle selle И brošüüri дал это прожил там этому мужику. ja konfeki. И конфету там. midagi ta ütles ka. Что-то сказал. küsisin, kas ma tohin anda Она спрашивала, могу я дать вам конфету? Конфету? brošüüri. Brošüüri конфету, да? brošüüri komm oli altmaks. ja brošüüri taha kirjutatud minu, Конфету дал взятку. brošüürile ei taha kirjutada minu telefoninumber. Сзади было написано его телефонный номер там. ja me unustasime selle И lihtsalt мы koju. забыли все это, домой ехали тогда. õhtul olen garaažis, Вечером я в гараже своем, järsku võõras number helistab. и чужой номер звонит мне. ütleb, et mulle üks naisterahvas täna andis selle brošüüri И один женщина сегодня дал мне это брошюр, ja see number oli taga, и там номер был сзади. et nagu hingehoidja. И это как ухаживать за душами. no see on selge, kui see oli, et siis ju siis mina olen. И ясно, что тогда я. rääkisime võib-olla üks tunnike, Ну, часик разговаривали по телефону. ta uuris kristlikute asjade kohta, ta oli palju kuulnud. Обследовал христианские вещи, что много слышал об этом. küsis, kas need, mis tema teab, on tõsi. Это, что ты знаешь, это истина или нет? ma pidin seda kinnitama, ta oli ette kuulnud. Это надо было утвердить это, что это, да? ja tunni aja pärast ta oli nõus oma elu andma И Jumalale. через час он уже готов был свою жизнь дать Христу. tuli välja, et ta oli hästi haige inimene. Это был очень больной человек, ta oli psühhoos ja mis kõik, психоз и разные болезни. täielik invalid. Полностью инвалид был. ja ta oli rahutu ja ärritav ja kõik niimoodi. Ну, такой ну, раздраженный. ja nüüd ta helistab mulle juba rohkem kui kuu aega. Уже звонил больше, чем месяц назад. iga päev. Каждый день звонит. õhtul 7 paiku. Вечером 7 там или там.
kannab ette, mis ta on teinud, Докладывает, что он делал там где-то что. mitu tundi ta on pereraadio kuulanud, Сколько часов слушал христианское радио, перерадио. üle pühapäeva käib koguduses И kirikus, через неделю в церковь ходят. ta ütleb, et tal on täielik rahu südames, Полностью мир в сердце. ta on kõigile andeks andnud, Всем простил. tal on ülihea olla, Так хорошо чувствуется. tema kõne muutub pidevalt selgemaks ja paremaks Разговор его яснее становится. ja mõtted lähevad nagu järjekorda. Мысли в порядке начинаются, да. ja täna ma ütlesin, et täna mind ei ole, et täna И сегодня helistab, меня нету, я сказал, он сегодня не звони мне. nii et homme ta helistab jälle Завтра опять звонит мне. ja nüüd soovib ka ristimisele minna. И хочет креститься сейчас. et vaat sellisteks asjadeks Jumal kasutab näiteks selliste inimeste В vahel. каких вещах Господь использует нас. võib-olla on noh, vaadata, et noh, nii enam-vähem noh, Но vanuses. смотреть на него, как он выглядит. ma tegelikult 7 aastat tagasi ma alles väljusin vanglast 7 лет назад он с тюрьмы вышел. ja siis leidsin oma abikaasa, И нашел себе жену. kes oli tol hetkel, kui me temaga kohtusime, Когда я с ним познакомился, valmis siit elust lahkuma. она была готова уходить из этой see жизни. sama päev . Этот же день ta käis enda õega hüvasti jätmas. ходила попрощаться со своей сестрой и хотела самоубийство делать. oli purjus, Пьяная она была и kõrvuni võlgades, полностью в долгах. mingit elu mõtet ega Никакого asja. смысла жизни не было. ja siis saatis Jumal И тогда Господь мне отправил endise vangi, бывшего осужденного, kes oli just 2 kuud tagasi välja tulnud который vangist, 2 месяца назад освободился. kelle polnud rohkem kui ainult seljariided tol hetkel. Больше не было ничего, только одежда была. ja me kohtusime, natukene rääkisime, Встретились, поговорили. see rääkimine läks 2-3 päeva vist. И ei olnud , see oli laupäev , pühapäev , me läksime kogudusse . Jah. 2-3 дня мы разговаривали. Подряд, что ли? Pasti . igale saabuma õhtuks oli ta oma elu andnud Jumalale И жизнь дала тогда Господу. ja pool aastat hiljem oli meil kihnlused И полгода позже была помолвка, да? Помолвка. ja täpselt aasta peale seda, kui ma tulin vanglast И välja, вот после этого, когда я освободился с тюрьмы, täpselt samal päeval ma abiellusin и ametlikult. этот же день, через год, да, женился на. ja praegu oleme siin. И сейчас тут видно. sellised ma tahan ka siis rääkida , Здравствуйте. et nimi on mul siis Katrin , minu mees just rääkis , Катрин, муж говорил. mulle ei meeldi esineda , mul Мне alati , не нравится выступать. ma alati tõmban krampi sellest , Это судороги начинаются. aga Jumal on hea Господь хороший. ja ma olen talle nii tänulik , Я так благодарен. et sellel päeval , kui mind enam õhtuks ei oleks olnud , И этот день, когда мне уже, ну, может быть, не стало уже, ei ole , Mošupit ei olekski olnud , не был бы вообще тогда. et Jumal saatis mulle mehe , Господь послал мне мужа, мужика. kelle ütleme niimoodi , et ma sain juba õhtuks teada , tuli mulle sõnum , Я уже вечером et узнал, kas что mina ikka tean , kellega mina ennast seon . с кем я буду связаться, это мужчина. jah , et inimesed on nii abivalmid , И люди так, ну, добродетельные, помогать что-то. nüüd ma olen 7 aastat ära elanud oma mehega , И 7 лет уже живу своим мужем. ma tean , kellega ma olen Я abielus . знаю, с кем я замуж вышел. see paragrahv , mille alusel ta süüdi Это mõisteti , статья, на чем его судили, see kohutas mind , это пугало меня. siis ma õnneks on toimik alles Raulil Есть это дело судебное, осталось у меня. Ну, ja sel päeval , kui mind teavitati , ma Это, võtsin этот день, когда, ну, я узнал это все,
siis ütlesin Raulile, et nüüd anna see toimik esimene ära. Сказал, возьми. Et ma ütlesin, et anna mulle see toimik. Отдай мне это дело, за что ты сидел, и сам уйди. Ja mina siis otsustan И я решаю тогда. selle alusel. По этому делу, что Ja kas ma jään sinuga või ei я jää. буду с тобой жить или не буду с тобой жить. Ja ma olen temaga koos. Я с ним вместе сейчас. Ja hale on see, et Жалко, что kristlased mõistavad kohut. крестьяне судят. Et lõpuni mitte teades asju. До конца не знать вещи. Ja siis pannakse pitsat И peale. когда печать ставят, Inimene tambitakse ludasse. и человеку крест обтоптают, Ja iga kord ma kuulen и каждый раз sasinat. я слышу шепоты такие. See ei tule mu peast. Это не Eks с kõik моего koos разума, oleme. это идет, это шепот. Ja igal juhul jah, aga ma olen tänulik Jumalale selle kõige eest. Благодарна Ja ma usun, Господу. Я верю, что et Jumal läbi selle kasvatab mind Бог воспитывает меня через этого. ja teeb meie liidu veel И tugevamaks. сделает наш союз еще сильнее. Ja, halleluuja, amen. Ну давай. Господь, помоги, благослови. Что вот тоже с Раулем, с Катрином познакомился. Узнал Рауля еще до того, как он в тюрьму попал, как он двигался, он служил, много чего служил, для Бога делал. Потом случилось, что случилось. И после я, как уже Рауль Катрин, Рауль вышел из тюрьмы, я тоже с ним взаимодействовал. Маленький паузы, чтобы Да, приводил. Школа. Что это? Что как Рауль вышел из тюрьмы, мы с ним двигались, я помогал, они в христианский магазин, а я чисто как грузчик, и мы в Финляндию вместе ездили. Я видел в своей церкви, куда Рауль с Катрин пришли, они искали, в какую им церковь пойти. Ну и просто понятно было, что если объяснить, всем же не объяснишь, всем не объяснишь. Как говорится, не будешь каждому ходить объяснять. А я просто видел, что как изменились, как Рауль изменился. Я видел, как Катрин счастливая с ним. Я смотрю, а то часто бывает, как по Библии прочитают, типа, что муж имеет одну жену. Да? Если был там в разводе, что типа уже, извини, теперь жди, когда тебе вернется, с кем ты развелся. Понятно там, эту тему мы понимаем, что можно и так, и так. А я просто на примере увидел, я вижу, человек-то счастливый стал с ним жить, и счастливый человек, и служить Богу стал. Видел как бы эти изменения все. И мне приятно, что с Раулем Катрином Бог свел, уже даже после этого. Я понимал, что в моей церкви им бы было тяжело. Просто там есть кто искреннее, но они тюрьму 20 лет прошли, они очень, как говорится, уже кто, как говорится, рубят нормально. Рубят нормально. Если в тюрьме, там за такие статьи не очень любят. Что ж там говорить, как говорится, если уже по-христиански. И поэтому лучше не спешить с выводами и не быть судьями. Просто по себе знаю, как я обжигался и наступал на эти грабли, как судить. То, что мы знаем, что мы христиане, с грехом дружить не должны, а вот этот судить, это как-то, вот знаете, а мы же рассуждаем, мы же там обговариваем, мы там говорим, там все. И часто мы оцениваем. Я по себе, а я не понимал, а где суд, а где не суд. А если я не понимал, где суд, а где не суд, я понимаю, что я наступал на эти грабли и согрешал чисто по незнанию. И чисто опытом понял, где обжегся, я понял, где суд был с моей стороны. Я в мыслях на брата посмотрел, что он неправильно поступает, и в мыслях оценил его, а где у него любовь? Посмотрел, да, брат неправильно поступал, там, не по любви поступал. Я ему свою оценку сделал, а где у него любовь?
aga kus on siis armastus. А потом мне это вернулось бумерангом, Et mul tuli see как в Библии kohe написано, tagasi какую меру мерите, такую отмерится и вам. Суд очень серьезное дело, также и грех тоже. ja kaks Значит, с этим тоже христианам надо быть осторожными и покаяться и все такое. ja need parandama. И вот я просто за себя заметил, Et ma iseendast. а я потом, мне вернулось, я тоже в развод, et mul on как говорится, пережил развод и все такое, да. lahutus olnud. И просто, а что, у меня что ли любовь была? Et Ну, mis mulle и у меня мало любви было к жене, все такое. Общения не хватало и всего такого. Видите, как легко других судить, а как мы сами на себя, бывает, не посмотрим. Ну ладно, это такое. А так чудес очень много, и насчет животных тоже чудес много. И такие чудеса испытывал в жизни, как только к Богу пришел, когда еще с семьей жил, и в семье моей жены Бог такое чудо сделал, я думаю, за счет ее отца, который такой, агрессивный против Бога, такой был. И, короче, у нее сестра младшая ее, и захотели они хомячка, и чтобы еще деток от хомячка. И, короче, они взяли мужика, хомяка, почему-то горбатого. Ну вот смешно, не смешно, ну вот такого. С горбом, да. Ну просто горбик, у хомяка был горбик, вот такой это, а это не анекдот, это на самом деле. Это на самом деле. Это на самом деле. И короче, эта хомячка, извините, но она не захотела с ним детей. Нет, это на самом деле было. Я только к Богу, недавно пришел. Я молился, что Бог исцелил этого хомяка. Извините, пожалуйста, но Бог его исцелил. Что он стал без горба. Так что если Бог животных так исцеляет, что же говорит насчет людей? А я просто понимаю, это вот насчет ее папы, чтобы, как говорится, ему такой пример свидетельства в его семье было. Что животное, он это мог видеть. Горбун, да. Дефективный он был. Не очень красивый он был. А вот Бог такие чудеса делает, и животных исцеляет, и как вот Бог двинул там, что и с кошками заниматься, и все такое, что как-то пошел, что чувствовал, что Бог ведет, что и сны показывал, что там котенка ловишь черного, потом их 4 и там все такое. А просто хотел такое важное, уже не смешное, а просто такое сказать, что вот это служение, да, я как бы давно уже это заметил, когда вот я Игорю говорил, что когда вот пост за Латвию был, и такое высвобождалось, что во время поста за Латвию, что типа книга пророка Даниила, что в последней главе сказано, что открывается вот именно во время этого поста. И я знал, что это Игорь как Божий человек, и что это от Бога все идет. Чувствовал от Духа Святого, как сильно это шло. И тут такое пришло, что когда утром на работу шел, по-быстрому, и там сильно не молиться, ничего такого, а просто попросил Бога, дай мне какое-нибудь место из Библии. И открывал, и как раз открывал Откровение, последняя глава, не Откровение, а Даниила, последняя глава, где как раз и сказано, что книга сия закрыта до последнего времени. Я просто понимал, что у меня как пазлы совпадали. Что я и так знал, что от Бога это все есть. А тут еще как подтверждение пошло такое, что было сказано, что в это время поста за Даниила открывается эта книга. Вот что там было типа закрыто, вот, и мне было подтверждение, что и открывалось. Вот, и как вот начали, сколько-то русскоязычным
церквям стали давать, вот, что через игры приходило, и что раньше нам Бог давал в Эстонии, и оно все очень как, ну, согласуется. Ну, как пазл, как будто на одну тему, на одну тему, на одну тему. Что, как говорится, хорошо церквям, чтобы они как-то раскачались. Потому что я по своей церкви вижу, что не очень, как говорится, пока в непонятках. Я уже давно им показывал, эти видео показывал. И пока они еще не получили от Бога, ни да, ни нет. Ни да, ни нет. А я понимаю, если давать другим церквям, там примерно та же история будет. И, как говорится, как там, чтобы к покаянию хотелось бы, чтобы, как говорится, что условно и осталось бы условно. Ну, а хорошо бы тогда, чтобы церкви это принимали и поняли от Бога, да или нет. Спасибо. selline nagu huvitav lugu oli, et Это интересное. päris süda ei olnud mingi 11 oli õhtu vist. Ночью 11. ja Ночь, вечером 11. üks vanem naisterahvas Старая женщина так стучала. koputas mul õla peale. И стучала на плечо его так. ja Да. küsis, et kas sa oled valmis. И говорил, ты готова? ma küsisin, et Я спросила так. sa viisid Zaetava za što, et Ну, millega? ja ühesõnaga ta oli nagu näinud mind palvetamas Ты kuskil видел, эта женщина мне где-то молитва там. ja nüüd ta oli paar kuud mind taga otsinud И искала пару месяцев меня так. ja tema arvates, И она думала, что et oleks vaja päästepalve lugeda. надо, чтобы сделать молитву покаяния. ja siis tuli välja, et ta nagu mitte endale, И не для себя там, aga ta mehele, а его мужу надо сделать молитву покаяния. et ta tahab näha, mis mehega juhtub. И хочет увидеть, что мужчина будет, если мужчина делает молитву покаяния. ja siis Сама не хотела. sama nii хотела, da, et ta tahtis näha, et mis mehega juhtub, et siis ta otsustab. Она хотела увидеть, эксперимент хотела. Eksperiment, no must такой, как, ну, не знаю, как по-русски это, eksperimenteeri jänes, ma ei tea. ja ma alguses ta meest nagu ei pannudki tähele üldse. И сначала мужа я не замечал вообще. Võin eksida, vist oli Voova. Мужу Вова, имя его. Ja siis ta hüüdis seda kõvasti И kuskil. кричала его громко там. Ja Voova siis tuli nagu. И Вова пришла тогда. Ja istutas minu kõrvale maha ta. И сел рядом со мной тогда. Ja tsiteerib nagu korda järgi, mis sul ees öeldakse. И повтори, что тебе впереди, он скажет тогда. Lugesime siis päästepalve. И читали молитву покаяния этот. Ma natuke pidin ennast kokku võtma. Надо было мне взяться, чтобы это... Vene keel kõige parem ei ole. По-русски не хороший, плохо говорили. Ja siis vaatasin, И смотрел тогда это. no mees vajus kokku nagu niimoodi. И мужчина как-то упала. No ta oli upava, prosta, noh, tak, ei saa. No, da. No. Ja siis see naine nagu vaatas, et oi, et minu mees, et mis tegid, on ju. Это женщина, смотри, что ты мужем сделал. Ja siis pani mehele siukse И kõva мужу lihaka. ударил тогда женщина своему мужу. Ja mees muidugi ärkas üles ja vaatas. И муж проснулся тогда. Ma pole elus nii suuri silmi näinud, И я в et жизни не видел такие большие глаза, что ühtegi sõna ei rääkinud. ни одного слова не говорил. Naine tõstis ta püsti Женщина это подняла его. ja hakkasid nagu logates ära minema. И начали уходить тогда. Ja ennem ma andsin neile veel seda, И перед этим я see дал... oli just enne seda, mis üritus me seal oli seal. Estonia была что-то... Lootusaeg oli täpselt, jaa. Mul olid need flaierid olid taskus, et ütlesin, tulge sinna ka ja. Пригласил туда на собрание туда. Ja ma nägingi neid seal И я видел их тогда laupäeval. на собрании в субботу. Et
ma siit nagu küll rääkida ei saanud, mul oli ka muud tegemist. Не мог, но у меня другие дела были на этом собрании. Ja kõige parem uudis on see, et Самая лучшая новость это, что see naisterahvas и эта женщина, которая helistas mulle nüüd звонила мне, see nädal, ma ei mäleta, see kolmapäev või neljapäev. среду или четверг звонил мне. Et mees on väga imelik, Мужчина очень странный сейчас. aga hea Хорошая. ja tema tahab ka selliseks. Хочет тоже таким стать, как муж. Ja nüüd järgmine nädal И следующую неделю tulevad koos kuhugi, ma ei tea, kus me kokku saame. они вместе придут, когда Ja siis loeme ka temale päästava и arve. тоже почитаем молитву покаяния. Ma loodan lõpuks, et nad saavad ka ristlikuks. Я надеюсь, что и крещенные Ja nad on väga armsad и очень милые. inimesed, sellised, no toomad kuskil mõlemad kuskil 70, Ну, где-то natuke rohkem, 70 лет. aga kõbusad. Ну, такие нормально выглядят. Normaalne ja nii здоровые. Здоровые. Okei, aitäh teile. Ma võta 2 mikrofoni kohe. Nüüd saad niimoodi koputada otsa. Tere. Kiitus ja ülistus olgu И Jeesusele, слава Господу. sest tema on hea ja tema heldus kestab Хорошая igavesti. ее милость во веки. Ja ma istusin seal taha ja järsku tuli Jumala sõda, et aeg on hakata Jumalat kiitma ja ülistama. Я там сидел, сидел там сзади, и время, чтобы прославить Господа. Sõna ütleb, kes oma patud tunnistab, Кто признает свои грехи. siis Jumal on ustav ja И Бог õige, верный, и тогда et ta annab meile patud и andeks прощает грехи наши. ja puhastab meid kõigest üle И kohtust. очищает нас от всякого греха. Ja meie usklik rahvana, И мы, народ верующий, me oleme tunnistanud oma patud мы свидетельствовали, признали свои грехи. ja sõna ütleb, И Слово говорит так, et Jeesuse veri что кровь Христа on puhastanud meid очистил нас kõigist üle из kohtust всякого беззакония. ja täna on uus päev, И сегодня новый день, uus päev, issanda päev, новый день Господи. halleluuja. Mõni aeg tagasi otsustasin, Некоторое время назад решил я, et minu elu peab olema täis hüvistus что моя жизнь должна полной быть прославлением. ja minu elu peab olema täis И kiitmist, моя жизнь должна полной благодарности. sest minu issand on nii hea, Что мой Господь хороший. ta on nii hea, Он так хороший. halleluuja. kui Taavet ütles, Если Давид сказала, minu hing kiida моя issanda душа, хвали Господа. ja kõik, mis on И minu все, что sees, внутри меня. tema püha И nime Его святое имя. ja see on meie asi И ka, это наше дело. тоже. täpselt samamoodi öelda, Так же делать. minu hing kiida, Моя душа, хвали Господа. kiida issanda, Хвали Господа. kiida Jeesust, Хвали Иисуса. kiida päästjat, Хвали sest Спасителя. tema on teinud meile nii palju head Что Он сделал так много хорошего для ja нас. meil on isa, Что у нас есть Господь. kes kuuleb meie Отец, palveid, который слышит наши молитвы. tema kuuleb, Он слушает нас. kui sõna ütleb, Если et Слово говорит, meie maapealne isa, и наш земной Отец, kes võib olla halb, который был плохой, aga ta soovib oma lapsele head. он желает своим детям хорошо. kui palju enam taevane isa Много раз больше Небесный Отец. soovib oma lapsele, et sinu elu oleks korralik Ребенку хорошее, чтобы жил ja хорошо. sa võiksid suhelda oma И isaga общаться со своим отцом. ja selleks on püha vaim И для saadetud. этого даны Святой Дух. halleluuja, minu hing Моя kiida, душа, хвали Господа. kiida issanda, Хвали Господа, моя kui душа. sa oled teel, Если ты на kui sa дороге, oled koguduses, kui sa teed oma tööd, если сделаешь работу, siis kiida issanda, sest tema on sinu looja, твое tema on создатель, sinu он vabastaja, твой освободитель, tema on sinu tervendaja. он твой исцелитель. halleluuja, olge ja oleme väga õnnistatud Будьте благословенны. Jeesuse Kristuses. Halleluuja! Halleluuja! Väga oluline asi võib-olla, Очень важная вещь. mida maalt ei kuulegi, И не всегда kui pühapäevane teenistus läbi saab.
когда воскресенье korjandus pannakse kokku ja kõiki обычно muid toredaid asju, пожертвования там разные там. aga mida Jeesus siis Что ütles Иисус meile, сказал нам ehk siis oma jüngritele, и своим ученикам, ütles minge идите kõike maailma и мир ja kuulutage и проповедуйте evangeeliumi Евангелие kogu loodule. всему творению. Amen. ja kui ma ka aastate jooksul tänagi nii vägevalt tunnistasin, et Jumal teeb, Слышал эти свидетельства. minu elus on И моей teinud Jumal в моей жизни Господь vägevaid asju, многие мощные вещи делал. aga kõige rohkem ikkagi И самое большее, läheb südamesse что see, сердце сходит kui в sa сердце. kuuled neid lugusid, kui keegi annab oma elu Слушать Jumalale. эти истории, как люди дают сердце Господу. ja täpselt sama on ka minu endaga, et kui ma mõtlen, Также ma võin igasuguseid asju mõelda Я tagasi, могу думать разные вещи, но mida Jumal on teinud No, ja kõik kaudu tõesti Jumalale. это aga siis minu arust on ikkagi kõige suurem ime on see, et Jumal on mind kätte saanud самый ja ta on sind большой kätte saanud. меня поймал, Ja seepärast тебя ka, et, поймал. И tehke nii, nagu Jeesus ütles, et me сделайте läheksime так, maailma ja Иисус kuulutaksime сказал. evangeeliumi kogu loodule. Мире и проповедовать Евангелие всему. Tänan. Спасибо, спасибо.